ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Тамошобинони азизи гиромӣ, ҳоло назди мо раҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон ва ҳамзамон раиси Ҳизби Наҳсади Исломии Тоҷикистон устод Муҳиддин Кабирӣ ҳузур доранд. Мо айни ҳол дар конфронси байналмилалии арзишҳои демократия ва арзишҳои инсонии Созмони Амният ва ҳамкории Аврупо қарор дорем ва ман хостам аз устод дар бораи ширкат дар конфронси имсола ҳайати Паймони Миллии Тоҷикистон, ҳайати Ҳизби Наҳсади Исломии Тоҷикистон чанд савол дошта бошам. Устод хуш омадед. Ташаккур ба шумо ки даъвати моро пазируфтед. пеш аз ҳама саволи ман ин аст ки имсол ҳар сол ҳайати мухолифин Паймони Миллии Тоҷикистон, умуман ҳайати Ҳизби Наҳсади Исломии Тоҷикистон дар конфронси байналмилалии Созмони Амният ва ҳамкории Аврупо ширкат мекунанд ва имсол аз солҳои дигар ба назари шумо чӣ фарқ хоҳад дошт ва Паймони Миллии Тоҷикистон умуман бо чӣ омадааст ба конфронси миллӣ, ба конфронси саҳа? ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. бибинед, ман фикр намекунам ки тағйироти зиёд вуҷуд дошта бошад ё имсол аз солҳои дигар зиёд фарқ кунад, чун як конфронсе ҳаст, асlan як фурсате ҳаст барои суҳбат кардан, барои матраҳ кардани масъалаҳо, табодули назар, на танҳо байни мо фаъолони сиёсӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон, балки бо дипломатҳо, бо ҳайатҳои бештар аз 57 кишвари дунё ва садҳо созмонҳои байналмилалӣ. ва як фурсати хуб аст. мо набояд аз ин нишаст ва мисли ин нишастҳо интизори зиёд дошта бошем. баъзе аз ҳамватанони мо ҳамин ки як созмон, як конфронс баргузор шуд, фикр мекунанд ки дигар кор бо ҳамин тамом ва сатҳи таваққуоту интизорӣ хеле боло меравад. аммо шумо мебинед ки соли даҳум аст ки ҳайати оппозитсиони тоҷик дар ин конфронс ширкат мекунад, аммо дар саҳнаи сиёсии Тоҷикистон камокон вазъият ҳамун хеле ки аст, ҳатто бо бадтар дорад мешавад. аммо чаро муфид аст ширкат дар ин? агар яъне натиҷа набошад, чаро боз ҳар сол пай ҳам? Не, натиҷа ҳаст, ман намегӯям натиҷа нест, аммо на ба он шакле ки дигарон тасаввур доранд. натиҷаи аз ҳама хубаш чи аст? мо дар ин ҷо вақте дипломатҳо аз 57 кишвари дунё ва садҳо созмонҳои байналмилалӣ меоянд, дар тӯли ин 2 ҳафта имконият фароҳам мешавад ки бо аксарияти онҳо мулоқотҳо баргузор шавад. барои мисол ҳамин ҳозир қабл аз ин суҳбати мо тӯли 2 соат бо ҳайати яке аз кишварҳои урупоӣ мулоқот буд бо дипломатҳо ва комилан маълумотшон дар бораи Тоҷикистон ва вазъияти зиндониёи сиёсии мо метавонем бигӯем ки нол ҳаст. ҳеҷ маълумот тасаввурот надоранд. ва ин хеле муҳим аст ки мо ҳар рӯз бо ин ҳайатҳо мулоқот мекунем, вазъияти Тоҷикистонро шарҳ медиҳем, матраҳ мекунем. инҳо маълумот мегиранд, ба пойтахтҳои худ мефиристанд ва ино таъсир дорад дар тасмимгириҳо. ва набояд мо фикр кунем ки агар ҳамин мулоқот анҷом шуд, ин дипломат фардо вазъият тағйир медиҳад. на, бояд ки систематикӣ ин корҳоро анҷом дод. ва хубии кор имсола чи аст? ман ҳадиақал аз тарафи ҳайатҳои урупоӣ, аз тарафи дипломатҳо як омодагии бештарро барои мулоқот ва барои суҳбат бо мо, бо ҳайатҳо, фикр мекунам бо дигар ҳайатҳои оппозитсияи тоҷик ҳам дошта бошанд. ҳатто дар рӯзҳои аввал инро ман эҳсос кардам. дуюм хуби чӣ ҳаст? бибинед, дақиқан дар ҳамин арафаи ин конфронс бештар аз 50 зиндонии сиёсии Беларус озод шуд ва пештар аз он зиндониёи сиёсии Русия озод шуданд. урупо ва ғарб дар умум бо роҳбарии амрико механизми таъсир расондан ба диктаторҳои мисли Лукашенкоро пайдо карданд. суоли мо ҳамеша дар ин суҳбатҳо ин аст ва дар ояндаам хоҳад буд, дар рӯзҳои оянда, ки зиндонии сиёсии тоҷик аз зиндонии сиёсии Беларус чӣ фарқ дорад? хунаш дигар аст. чӣ фарқ? ин инсон нест? чаро шумо таваҷҷӯҳ мекунед ба беларусҳо ва ба тоҷикон намекунед? дақиқан ҳамин суҳбат чаро 2 соат бештар давом кард имрӯз, барои он ки мо савол гузоштем ва на ин ки мо фақат маълумот додем, балки савол гузоштем ки барои чӣ шумо ин қадар
تلاش زیاد میکنید برای آزاد کردن بلاروس ها، روس ها و دیگران، ولی برای تاجیکان نمیکنید و اینا مجبورن که جواب بگن و اینا مجبورن که حداقل گوش کنن و بگن که ما این رو به پایتخت میرسونیم. اگر مخفی نباشد چی جواب گرفتید؟ اینا گفتن که متاسفانه در ما هم یک فهمیش هست که یک استاندارد برای اروپایی ها هست، یک استاندارد برای آسیایی ها هست. ببینید اینا قبول دارن. مثلا در همین روز در می صحبت من گفتم که شما را دیکتاتورهای ما متقاعد کردن که در آسیای مرکزی یا همین دیکتاتورهای دنیوی در سر حاکمیت میستند یا الटरनेटिव رادیکال های هستند که مثل طالبان حاکمیت خواهند کرد یا مثل القاعده یا مثل داعش. بله. و این رو در ذهن شما جا کردن و شما وقتی که در بین انتخاب بین بد و بدتر میمونید حتما بد رو انتخاب بکنید. از نگاه شما بد دیکتاتورهای دنیوی آسیای مرکزی است، بدتر رادیکال های دینی که در این طرف اون طرف میگردن. در این بین گفتم شما یک ملت تاجیک رو نمیبینید که اکثریت معتدلن، از اون جمله افغانستان تاجیک بدخواه هستن، زیر ظلم از دو طرف فشار میارن، اینا ملت رو گروگان گرفتن و شما کار کرده اید که به این باورتون، به این نراتیو یا این دعوای حکومت ها باور کرده اید و میگه خب ما بهترش که همین با همین حکومت های دیکتاتوری همکاری کنیم تا اینکه وضعیت از این بدتر نشه. ما دلیلمون چون که اینا نباشن از بین ما بدتر ها هستن. ما دلیلمون است که وضعیت از این باز دیگه بدتر چی میتواند باشه؟ یعنی زندانی داریم، از نفرایی که زندانی از زندان آزاد شده است مرده برآمده شده زیادتر. یعنی ما بدترین وضعیت داریم و من مثال آوردم گفتم همین احمد اشعر رو در سوریه شما برای سرش 15 میلیون دلار جایزه مونده بدید که این تروریست اسلامی رو اگر هر کسی پیدا کرد 15 میلیون دلار جایزه میگیرد. امروز احمد اشعر وقتی به قدرت رسید تمام این میف افسانه های شما رو شکست. شما او رو در نیویورک پیشواز میگیرید، در واشنگتن، در پاریس با او نوبت ایستادید که سازمان ملل متحد نوبت ایستادید که با او همکاری کنید. چرا؟ یعنی همون تروریستی که شما باور میکردید بشار اسد رو که این بدتر است امروز با شما همکاری کرده ایستاده است. پس شما چرا فکر میکنید که در تاجیکستان چنین نخواهد شد یا در جای دیگر؟ یک نفر حالا شرط نیست که نهضت اسلامی تاجیکستان، یک نماینده اپوزیسیون تاجیک میتواند حکومتداری بهتر از احمد اشعر کند. به هر صورت ما تجربه همزیستی در زمان شوروی در محیط یوراسیا رو داریم. بنابر همین این با این دلیل های ما انصافا اینا نمیتونن همش رو رد کنن. این راضی هستن که واقعا هم یک شناخت غلط در اروپا هست و این باید از بین برده شد. از بین بردن این شناخت غلط توسط همین مناسب رابطه ها، نشست ها و شرکت در همین کنفرانس. یعنی از این گفته های شما برمیآید که حضور شما و آمدن شما به کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا این فقط شرکت و سخنرانی و محاکمه بعضی از مسائل نه و بلکه در نظر است یک چند ملاقات ها داشته باشید و دقیقاً. ببینید سال اول ما می اومدیم تلاش میکردیم که خودمون سخنرانی کنیم. این به معنی اون نیست که ما دیگر سخنرانی نخواهیم کرد. احتمال زیاد با سخنرانی خواهیم کرد، اما حالا دیگر جوانان دیگران بیان همون صحبت‌هایی که ما میکردیم اینا بکنن، اما ما بیشتر با ملاقات‌های سطح عالی‌تر دو جانبه که در اونجا اون 3 دقیقه فرصت ده 1 ساعت 2 ساعت وقت جدا میکنیم و مسئله رو از داخل شرح میدیم که وضعیت چی است، برنامه‌های ما چی است و چی باید کرد. من فکر میکنم که فایده اساسی شرکت در این کنفرانس همین ملاقات‌های دو جانبه و 3 جانبه است که ما تلاش میکنیم در این روزها انجام بدیم. حالا یک سوال که سوال روز است و اصلا به این کنفرانس ربط ندارد، درباره سفری پوتین به تاجیکستان. تاجیکستان عضو سود بین المللی گاگ است و الکی پرونده پوتین در اونجا مطرح است. پوتین به تاجیکستان سفر میکند. در این باره شما چی نظر دارید؟ ببینید ما تاجیکستان در یک حالت بسیار دشوار حقوقی افتی. نه اینکه پرونده پوتین مطرح است، نسبت پوتین قرار دادگاه است، باید او زندانی شود. تاجیکستان عضو دادگاه بین المللی است، باید رو بازداشت کند. ستوت ریم را امضا کرده است و عهدهدار است، هم طبق این
اهداداری بین المللی و هم طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 10 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به طور آشکار میگوید که سازشنامه ها و تمامی سندهای بین المللی که تاجیکستان آن را اعتراف کرده است جزء ترکیبی قانونگذاری کشور است. یعنی همین طلبات دادگاه بین المللی حالا جزء طلبات قانونگذاری تاجیکستان است. یعنی گویا که همین قرار را دادگاه تاجیکستان قبول کرده است. این رو کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان میگوید. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان، پروکورور گنرالی، وزارت داخلی تاجیکستان حبس نکند پوتین رو با هر دلیلی باشد، هم عهده‌داری‌های بین المللی رو ویران کرده است و هم قانون جمهوری تاجیکستان رو، کنستیتوسیون رو پامال کرده است. یعنی ببینید حکومت تاجیکستان همین سال رو سال آینده رو بود سال معرفت حقوقی اعلان کرده بود. فکر کنم همین سال رو. بله. و حتی دعوا داشتن که در سازمان ملل هم این رو مطرح کنن و قبول کنن سازمان ملل. خیلی خوب. معرفت حقوقی یعنی چی؟ معرفت حقوقی این اعتراف و احترام قانون و حقوق است. از اون جمله حقوق بین المللی. چگونه یک حکومت سال معرفت حقوقی اعلان میکنه و خودش حقوقش رو، حقوق ملت رو، حقوق بین المللی رو و قانون رو پامال میکنه. در حالی که حقوق‌های بین المللی که و سندهای بین المللی که تاجیکستان امضا کرده است استاتوسش از قانون‌های بله در همین ماده 10 گفته میشد که پریوریتیت میگن یا چرا در قانون بین المللی یعنی سندهای بین المللی افضلیت دارند بله. از سندهای داخلی. یعنی اجرای این سندهای بین المللی در افضلیت حکومت تاجیکستان هر طرفی که چرخ نزند در یک تنگنا قرار گرفته است. از این بابت دیگر حکومت جمهوری تاجیکستان گفتن نمیتواند که یک حکومت قانون محور است. حکومتی است که کنستیتوسیون را رعایت میکند، از روی قانون عمل میکند. با این رفتارش نشان میدهد که برای حکومت تاجیکستان اصلا قانون وجود ندارد. قانون برای مردم عادی است. هر وقت یک حکومت خواست کسی را جزا دادن قانون به یادش میرسد. ولی اگر که نخواهد که مردم را جزا بدهد، خودش را جزا دادن نخواهد، دیگر قانون را رعایت نمیکند. و واقعا برای میگم که در یک تنگنای حقوقی قرار گرفت حکومت تاجیکستان و حالا بعد از این خواهیم دید که چگونه به این مسئله جواب میگوید که چرا کنستیتوسیون را رعایت نکرد، چرا حبس نکرد و چرا دعوت کرد و حتی اگر ببینیم آینده هم شاید به خاطر آن است که خودش هم حکومت جمهوری تاجیکستان پروندهش در دادگاه بین المللی است. بله. اگر نسبت خودشان هم همین حکم قرار قبول شود این پیام به دوستان به کشورهای دیگر است که ما شما را حبس نکردیم، شما ما را حبس نکردید. یعنی برای ما و شما قانون وجود ندارد. همین است. بله. آیا همین مسئله از جانب پیمان ملی تاجیکستان در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ ما لکه مطرح کردیم. همین روز در ملاقات مطرح کردیم و حتما مطرح خواهد شد. اما شما میدونید که پیمان ملی و نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب و حرکت‌های کلیگلی هستند. تمام قرارها به طور شورا قبول بشه. حتی این موضوع امروز بحث شده بود درباره یک اظهارات و یک قرار قبول کردن، اما اکثریت به اون نظرن که بله اینجا ما میتونیم کار کنیم، اما شاید از لحاظ سیاسی یک شاید ملاحظه‌ای وجود دارد، ولی در صحبت‌ها با دیپلمات‌ها حتما مطرح خواهد شد. تشکر زیاد. سلامت. خدا نگهدار.